विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टप्रहत श्री समदवाय चरणरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की अनंत वैष्णव वृंद की राधा माधव अष्टसी वृंद की पंचतत्व की विष्णुदेव भगवान की प्रहलाद महाराज की श्रीमद भगवत गीता अध्यात्म की समवेत भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्य कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तो राधाकान्तो नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतो सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी।
मूकं करोति वाचालं पङ्गुर्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे देवानन्दमाधरं श्रीचैतन्यमीश्वरम् नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामोदाय नगरग्रामतारिणे हरे कृष्ण। आज आमादेर श्रीमद् भगवद गीता यथायथ तृतीय अध्याय 25 नम्बर श्लोक अध्याय नाम कर्मयोग आमरा पाठपूर्वक अध्ययन करब। श्लोकटी बोर्डे लेखा आछे संगे संगे बोलार चेष्टा करबेन। शक्ता कर्मण्य विद्यांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्यांस्तथा शक्तो चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् शक्तः कर्मण्य विद्यांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्यांस्तथा शक्तो चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् शक्तः कर्मण्य विद्यांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्यांस्तथा शक्तः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। आपनारा बोलार चेष्टा करुन। माताजीरा क्यों बोलते चान बोलते पारेन। हरे कृष्ण। এই শ্লোকের শিল প্রভুপাদ কৃত শব্দার্থ গীতার গান অনুবাদ এবং তাৎপর্য। শব্দার্থ শক্তঃ আসক্ত হয়ে কর্মণি শাস্ত্রোক্ত কর্মে অবিদ্যাংসঃ অজ্ঞান মানুষেরা যথা যেমন কুর্বন্তি করে ভারত হে ভরত বংশীয় কুর্যাত কর্ম করবেন বিদ্বান জ্ঞানী ব্যক্তি তথা তেমন অসক্তঃ আসক্তি রহিত হয়ে চিকীর্ষুঃ পরিচালিত করতে ইচ্ছা করে লোক সংগ্রহম জনসাধারণকে গীতার গান বিদ্বানের যে কর্তব্য অবিদ্বান সম
বাহ্যত আসক্ত হয়ে কর্ম সমাগম, অন্তরে আসক্তি নাই লোকের সংগ্রহ, বিদ্বানের হয় সেই কর্মেতে আগ্রহ। এই শ্লোকের অনুবাদ: হে ভারত, অজ্ঞানীরা যেমন কর্মফলের প্রতি আসক্ত হয়ে তাদের কর্তব্য কর্ম করে, তেমনি জ্ঞানীরা অনাসক্ত হয়ে মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য কর্ম করবেন। এই শ্লোকের ছিল প্রবাদীয় তাৎপর্য। কৃষ্ণ ভাবনাময় ভক্ত এবং কৃষ্ণ ভাবনা বিমুখ অভক্তের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে তাদের মনোবৃত্তির পার্থক্য। কৃষ্ণ ভাবনার উন্নতি সাধনের পক্ষে যা সহায়ক নয়, কৃষ্ণ ভাবনাময় ভক্ত সেই সমস্ত কর্ম করেন না। অবিদ্যার অন্ধকারে আচ্ছন্ন মায়ামুগ্ধ জীবের কর্ম আর কৃষ্ণ ভাবনাময় মানুষের কর্মকে অনেক সময় আপাত দৃষ্টিতে একই রকম বলে মনে হয়, কিন্তু মায়াচ্ছন্ন মূর্খ মানুষ তার সমস্ত কর্ম করে নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করার জন্য, কিন্তু কৃষ্ণ ভাবনাময় মানুষ তার কর্ম করে শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তি সাধনের জন্য। তাই মানব সমাজে কৃষ্ণ ভাবনাময় মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজন, কেননা তারাই মানুষকে জীবনের প্রকৃত গন্তব্যস্থলের দিকে পরিচালিত করতে পারেন। কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জীব জন্মমৃত্যু জরাব্যাধির চক্রে পাক খাচ্ছে। সেই কর্মকে কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে অর্পণ করা যায় তা কেবল তাঁরাই শেখাতে পারেন। এখানেই শিলপ্রপাদ তাৎপর্য সমাপ্ত করেছেন। তো এই অধ্যায় হচ্ছে কর্মযোগ। অর্জুন যখন প্রথমে কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে তার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সকলেই তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসছে, যেহেতু উনি ছিলেন ভগবানের ভক্ত, তাই ওনার হৃদয় ছিল খুব করুণার হৃদয়। তো করুণার উদ্রেক হলো, উনি যুদ্ধ ত্যাগ করবেন ঠিক করলেন। তার অনেক কারণ দেখালেন, কেন যুদ্ধ ত্যাগ করবো আমি, এরমভাবে যুদ্ধ করার থেকে আমার ভিক্ষাবৃত্তি করে খাওয়া ভালো। তারপরে যখন বুঝতে পারলেন না কিছু কি করব, আমার মাথাটা মনে হচ্ছে কাজ করছে না, তখন ভগবানকে বললেন যে আমার মাথা কাজ করছে না, এই কার্পণ্যজনিত স্বভাব আমার কাজ করছে, তাই আমি তোমার শিষ্যত্ব বরণ করছি, তুমি আমাকে পথ দেখাও, কোনটা করলে ভালো হয় বলো। তো তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দেওয়া শুরু করলেন। প্রথমে আত্মতত্ত্ব বিশ্লেষণমূলক জ্ঞান দিলেন, সাংখ্যযোগ। তো সাংখ্যযোগ জ্ঞান উপদেশ লাভ করার পরে অর্জুন জিজ্ঞাসা করলো, এর কোনটা ঠিক, কর্ম করা ঠিক না ভক্তি করা ঠিক, কোনটা ঠিক সেটা ভালো করে বলো, বুঝতে পারছি না। তো ভগবান তখন কর্মযোগের উত্থাপন করলেন যে কর্ম করা ঠিক, কেন ঠিক, আর কিভাবে বা কর্ম আমাদের করা উচিত। কারণ কর্ম জিনিসটা বোঝা খুব কঠিন। খুব যারা পণ্ডিত ব্যক্তি তারাও মহাচ্ছন্ন হয়ে যায়, কোনটা কর্ম নয়, করা উচিত নয়, আর কোনটা পাপ পুণ্যের ঊর্ধ্বে, এটা পণ্ডিত ব্যক্তিরাও মহাচ্ছন্ন হয়ে যায়। কিম কর্মেতি কবয়পত্র মোহিতা, পণ্ডিত ব্যক্তি মহাচ্ছন্ন হয়ে যায়, তাহলে সাধারণ ব্যক্তির কি কথা। তো অর্জুন কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, অর্জুনের শাস্ত্র জ্ঞান ছিল প্রচুর। শুধু শাস্ত্র জ্ঞান নয়, তিনি যে পরম ভক্ত এবং পরম যোদ্ধা। তিনি কীরকম ব্যক্তি ছিলেন, তিনি রাত্রি জাগরণও করতেন। সেজন্য ভগবান
তাকে সেরকমভাবে সম্বোধন করেছেন, গীতাতে আছে তার সেই সম্বোধন, ভগবান বিভিন্নভাবে তাকে সম্বোধন করেছেন। এরকম ব্যক্তি ছিলেন, অত্যন্ত কর্মঠ ছিলেন অত্যন্ত। তার এক নাম ছিল ধনঞ্জয়, মানে ধন সংগ্রহ করে আনতেন। তাহলে কর্ম না করলে ধন সংগ্রহ করে আনা যায়? কর্ম তো করতেই হয়। সেরকম একটা এত কর্মঠ ব্যক্তি, উনি বলছেন আমি বুঝতে পারছি না, এত কর্মঠ ব্যক্তি। তো ভগবান এখানে এই কর্মযোগের অবতারণা করে উনি একটা পর একটা কথা বলে যাচ্ছেন যে কর্মযোগটা কি। কর্মযোগ অর্থাৎ যে কর্ম করে ভগবানের সঙ্গে যোগ স্থাপন হবে, সেটা হচ্ছে কর্মযোগ। কারণ কর্ম ত্যাগ করাটা ঠিক না। ভগবান বলছেন যে তুমি কর্মের অনুষ্ঠান করো, শাস্ত্রোক্ত কর্ম করো, কর্ম ত্যাগ থেকে কর্ম অনুষ্ঠান শ্রেয়। কারণ কর্ম না করে কেউ দেহযাত্রা নির্বাহ করতে পারে না। যদি কর্ম না করবে দেহ চলবে না। কেউ যদি বলে আমার সব আছে, কোনো কর্ম করবো না, টাকা পয়সা রোজগার করবো না, সবই তো আছে আমার, যে শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছে এটাও একটা কর্ম। যদি এসব না করবে তাহলে দেহ চলবে না, দেহটাকে ছাড়তে হবে তাহলে, তাই কি? তো ভগবান বললেন কিন্তু এই কর্মটা কেন, কী জন্য কর্ম করবে? এটা একটা কর্ম। তাই সমস্ত কর্মটা হচ্ছে ভগবান বিষ্ণুর প্রীতি সাধন করার জন্য। যজ্ঞার্থাৎ কর্মণ অন্যত্র লোকহং কর্মবন্ধন। যদি যজ্ঞার্থাৎ কর্মণ, যদি ভগবান বিষ্ণুর জন্য যজ্ঞ, মানে ভগবান বিষ্ণুর জন্য কর্ম না করেন, অন্যভাবে কিছু করেন, বিষ্ণুকে বাদ দিয়ে, ভগবান কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে কিছু করেন, সেটা আপনাকে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ করবে। আসলে ভগবান একটা করে এমন বলছেন, অর্জুন আরও বেশি প্রশ্ন করছেন প্রতি অধ্যায়ে, এরকম দেখা যাচ্ছে। তো এইভাবে ভগবান একটা বুঝাচ্ছেন যে কেন কর্ম আমরা করব এবং সেটা কীভাবে করা উচিত। যেমন ভগবান বলছেন 15 নম্বর শ্লোকে বলেছেন যে যজ্ঞাদি কর্ম বেদ থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং বেদ অক্ষর বা পরমেশ্বর ভগবান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। অতএব সর্বব্যাপক ব্রহ্ম সর্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাহলে দেখুন কর্ম কোথা থেকে এসছে? কর্মটা স্বয়ং ভগবানই বলেছেন কর্ম কীভাবে করতে হবে। তাই যারা ভগবানের ভক্ত তারা 24 ঘন্টায় কর্ম করেন, কারণ ভগবান বলেছেন কর্ম কীভাবে করতে হবে। তাই তিনি বলছেন যে যে ব্যক্তি এই জীবনে বেদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পন্থা অনুসরণ করে না, সেই ইন্দ্রিয় সুখপরায়ণ পাপী ব্যক্তি বৃথা জীবন ধারণ করে। তার জীবন ধারণটা বৃথা, বেকার। শাস্ত্রোক্ত কর্ম যে করে না তার জীবন ধারণটা, তাকে বলা হয় পাপী ব্যক্তি। তাহলে কার কর্ম নেই তাও বলেছেন। এইভাবে ভগবান বলছেন যে 19 নম্বর শ্লোকে যে কর্মফলের প্রতি আসক্তি রহিত হয়ে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করো। তাহলে কী হবে? অনাসক্ত হয়ে কর্ম করার ফলেই মানুষ পরতত্ত্বকে লাভ করতে পারে। আর আজকের শ্লোকে ভগবান বলছেন, ভগবান তারপরে বলেছেন যদি আমি কর্ম করছি, আমার কর্ম করার দরকার নেই। কেন করছি না, আমি যদি কর্ম না করি তাহলে লোকে কর্ম করবে না, লোকগুলো উৎসন্নে যাবে। আগের শ্লোকে বলেছে 24 নম্বর শ্লোকে যে আমি যদি কর্ম না করি তাহলে এই সমস্ত লোক উৎসন্নে হবে, আমি বর্ণ সংকর সৃষ্টির কারণ হব, তার ফলে আমার দ্বারা সমস্ত প্রজা বিনষ্ট হবে। তাই ভগবানকে কর্ম করতে হচ্ছে। ভগবানের কর্ম করার প্রয়োজন নেই। কেন কর্ম করার প্রয়োজন নেই? ভগবান কর্মফলের দ্বারা আবদ্ধ নন। তাহলে কীভাবে কর্ম করতে হবে? আজকে শ্লোকে ভগবান বলছেন যে কর্ম সকলেই করে, অজ্ঞানী এবং জ্ঞানী কর্ম সকলেই করে। অজ্ঞানীরা কর্ম করে কিভাবে? কর্মফলের প্রতি আসক্ত হয়ে, আমি এইটা পাবো এই কর্ম করে, এই যে আসক্তি, এই আসক্তি বশত তারা কর্ম করে। ঠিক একই কর্ম, সেই একই কর্ম করবে যারা জ্ঞানী। কীভাবে করবে? অনাসক্ত হয়ে। শুধু মনোবৃত্তির পার্থক্য, দেখতে একই। যে সাধুও তো টাকা রোজগার করছে, ডোনেশন কালেকশন করছে, পড়াচ্ছে, আর একটা কর্মী
সেও অনেক খাটছে, দিনরাত পরিশ্রম করে টাকা রোজগার করছে। সাধু দিনরাত ঘুরছে, ঘুরে ঘুরে টাকা রোজগার করছে। দুটোর পার্থক্য কি না, যে কর্মী সে যে টাকা রোজগার করছে, কর্ম করছে, সে তার ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য করছে। তার কর্ম করার উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে কেবল তার ইন্দ্রিয় তৃপ্তি, সে এবং তার পরিবারের দেশের লোকজনের নিয়ে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করা, তার একটাই উদ্দেশ্য। তার জন্য সে সেই ভোরবেলা বেরিয়ে যাচ্ছে ঘর থেকে, ট্রেনে বাসে বাদুড়ঝোলা হয়ে, রাত্রি 10টা-12টার সময় ফিরছে, কোনো রকমে অচেতন হয়ে পড়ে থাকছে, আবার ভোরবেলায় উঠে ছুটছে। কি উদ্দেশ্য? আমি এবং আমার, অহং মমেতি, আমি আমার যারা সঙ্গে যুক্ত আছে এদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করতে হবে, ব্যাস, এটাই উদ্দেশ্য। আর ভক্তরা কি করছে? তারাও ছুটছে, করছে। কিভাবে, কেন করছে না, পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করার জন্য, ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করার জন্য ভক্তরাও প্রবল পরিশ্রম করছে। তাহলে দুটো পরিশ্রম দেখতে একই, দেখতে একই, এত কাজ করছে। আমাদের ভক্তরা এখানে বুক টেবিলে দেখুন সবাই বই টই ডিস্ট্রিবিউট করছে, এটা সব বিক্রি করছে, মহাপ্রসাদ দোকানে মহাপ্রসাদ দিচ্ছে, তাই না? বলে এরাও তো টাকা রোজগার করছে, হ্যাঁ, এরাও তো দিন রাত করে, 24 ঘন্টা খোলা আছে, ব্যাপারটা কি? শুধু মন্দির যখন বন্ধ থাকে বাকি সবসময় খাটছে, ব্যাপারটা কি? এত টাকার দরকার নাকি এদের? সাধু নাকি, সাধু নাকি বলা নাকি? হ্যাঁ, টাকার দরকার। কেন? ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য। সাধুর কে আছে পিছনে? সামনে আর পিছনে কে আছে? সামনেও কৃষ্ণ, পিছনেও কৃষ্ণ, তাই তো? সেজন্য সাধুর যা কিছু রোজগার করছে, সংগ্রহ করছে, সেই সংগ্রহটা পুরোটাই কার জন্য? কৃষ্ণের জন্যেই। দেখতে কিন্তু একই রোজগারটা, কর্মটা দেখতে একই নয়। অনেক জমি আছে, সাধুরা চাষ করছে জমি জমা, জয় রাধা মাধব কি যায়, পঞ্চত্ব কি যায়, নৃসিংহ ভগবান কি যায়, দেখতে একই। অনেক জমি আছে, কৃষি জমি আছে, সেই জমি চাষ করছে, ফসল ফলছে। অনেক গাভী আছে, সেখানে গাভী থেকে গরুর দুধ আসছে, ঘি আসছে। কর্ম হচ্ছে কি না? সাধুরা কর্ম করছে, কিন্তু সাধুদের কর্মের সঙ্গে অজ্ঞানী যারা, তাদের কর্মের এখানে পার্থক্য, কেবল মনোবৃত্তির পার্থক্য। আপাত দৃষ্টিতে একই রকম বলে মনে হয়, অনেকে একই রকম বলে মনে করে এবং বলেও ফেলে একই রকম, হ্যাঁ, কিন্তু তার যে কাজটা আলাদা। কেন না, যারা জ্ঞানী তারা জানে যে অনাসক্ত হয়ে এই জগতের যে বিষয়, তার থেকে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করাটা হচ্ছে আমার কর্মবন্ধন থেকে মুক্তির মূল কারণ। কর্ম তো করতেই হবে, হ্যাঁ। অনাসক্তস্য বিষয়ান যথার্হম উপযুঞ্জত নির্বন্ধ কৃষ্ণ সম্বন্ধে যুক্তম বৈরাগ্যম উচ্চতে, এটাকে বলা হয় বৈরাগ্য। যারা বৈরাগী তারা কর্ম করবে না, হয় না কি? এটা বৈরাগী কর্ম করবে। কেন? কিরম কর্ম করবে? অনাসক্ত হয়ে, কৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য। তিনি বৈরাগী, তিনি গৃহে থাকুন অথবা আশ্রমে থাকুন, বনে থাকুন, এইটাই ভগবান বলছেন। তাই যারা জ্ঞানীরা কর্ম করে, কেন কর্ম করবে এভাবে না, মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য, এই জন্য কর্ম করে। জ্ঞানীদের কর্ম করার প্রয়োজন আছে? যিনি আত্মতৃপ্ত, তার কর্মের কোনো প্রয়োজন নেই। ভগবান নিজেই বলছেন যে আত্মানন্দ অনুভবকারী ব্যক্তির এই জগতে ধর্ম অনুষ্ঠানের কোনো প্রয়োজন নেই এবং এই প্রকার কর্ম না করারও কোনো কারণ নেই। তাকে অন্য প্রাণীর উপর নির্ভর করতে হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি আত্মাতে প্রীত, আত্মাতে তৃপ্ত, আত্মাতে সন্তুষ্ট, তার কোনো কর্তব্য কর্ম নেই। বুঝা গেল? তাহলে তবু কেন কর্ম করছেন? মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য। এই যে মঠ মন্দির, ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস আমরা যদি দেখি, মঠ মন্দির ছিল না। তখন বন্যাশ্রমের প্রথা অনুসারে মানুষ গৃহত্যাগ করে
পাহাড় জঙ্গলে চলে যেত, তাই না, হিমালয়, সেখানে গিয়ে তারা সাধন ভজন করতো। তারা লোক সমাজে এ মঠ মন্দির করে থাকতো না, কারণ এই সমস্ত বিষয়ী লোকেদের সঙ্গে থেকে তারা নিজেদের সময় নষ্ট করতো না। তা এখন দেখছি আমরা ভারতবর্ষে মঠ মন্দির আছে, ইস্কন আছে। কেন? ঘর ছেড়ে আরেকটা ঘরে আছি না আমরা, আছি কি না? হ্যাঁ, ঘরে 4-5 জন মেম্বার, এখানে হাজার হাজার লাখ লাখ মেম্বার আমাদের। আপনারা সবাই আমাদের মেম্বার, তাই তো? যারা বসে আছেন সবাই কৃষ্ণ ভক্ত। কৃষ্ণের কথা, কৃষ্ণের উপদেশ শোনার ইচ্ছা হচ্ছে মানে, বসে আছি শুনছি মানে ও কৃষ্ণ ভক্ত। কৃষ্ণের কৃপা ছাড়া কৃষ্ণের উপদেশ শোনার ইচ্ছাও হবে না, উঠে পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করবে। কৃষ্ণের অবশ্যই কৃষ্ণের ভক্ত, অবশ্যই ভিতরে কৃষ্ণের ভক্তি বীজ অবশ্যই আছে, নাহলে অসম্ভব বসে থেকে কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করা। তাহলে আমাদের কত বড় সংসার হলো? কেন না? শিল প্রভুপাদ ইস্কন এই জন্য খুলেছেন, এবং প্রভুপাদের যারা পূর্বতন আচার্য তারাও এজন্যই এই মঠ মন্দির স্থাপন করেছেন। কেননা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য, শিক্ষা দেওয়ার জন্য, কর্ম কিভাবে করতে হবে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সাধুরা সমাজে আছে, লোক সমাজে আছে। লোক সমাজে সাধুর থাকার কোনো প্রয়োজন নেই, শুধু মানুষের কল্যাণের জন্য লোক সমাজে সাধু থাকে, তাই তো নাকি? কিন্তু মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, সুচিতা, সততা, সদাচার শিক্ষা দেওয়ার জন্য। কিন্তু যারা আসুরিক প্রবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তি, যারা ভগবত বিদ্বেষী, ভগবান বলছেন যে প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনান বিদুরাসুরা ন শৌচং ন চাচাপি ন চাচার ন সত্যং তেসু বিদ্যতে। যে অসুর স্বভাব ব্যক্তিরা ধর্ম বিষয়ে প্রবৃত্ত হতে জানে না, অধর্ম থেকে নিবৃত্ত হতে জানে না, এবং তাদের মধ্যে কোনো সুচিতা নেই, তাদের মধ্যে কোনো সদাচার নেই, কোনো সততা নেই। এখন যদি সাধুরা সমাজে না থাকে, যদি সমাজে এই অনাসক্ত হয়ে কীভাবে কর্ম করতে হয় এই শিক্ষা না দেয়, তাহলে এই আসুরিক ব্যক্তিদের সংস্পর্শে থেকে থেকে, আসুর স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গ লাভের ফলে মানুষ অনাসক্ত হয়ে কর্ম করার যে শিক্ষাটাই ভুলে যাবে। যার ফলে এই যে দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করে আমরা এই জন্মমৃত্যুর জরাব্যাধির চক্র থেকে মুক্ত হতে পারি, সেই পন্থাটা মানুষ পাবে না। কে শেখাবে যে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে ভক্তি করার ফলে, কর্ম করার ফলে এই ধরনের আমরা যে চক্র থেকে মুক্ত হতে পারবো? কারণ অসুর স্বভাব ব্যক্তির সঙ্গ প্রভাবে ধীরে ধীরে ওরকমই হয়ে যাবে। তো অনাসক্ত ব্যক্তি কীরকম, এর একটা উদাহরণ আমরা শ্রবণ করি, যারা পূর্বতন বৈষ্ণবদের মুখে শ্রবণ করেছি অনাসক্ত ব্যক্তির কথা। যেমন রাজা জনক, মিথিলার রাজা জনক। তো এই জনককে বলা হয় বিদেহী, অর্থাৎ দেহহীন। বিদেহী কি, তার দেহ তো আছে, দেহহীন, তাকে বলে বিদেহী বলা হয়। জনকের আগের নাম হচ্ছে বিদেহী। এবং এই জনক রাজাকে বলা হতো জীবন মুক্ত, মানে তিনি জীবিত আছেন কিন্তু তিনি মুক্ত পুরুষ। তা একবার এই জনক রাজার মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, তো প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তো রাজামশাইয়ের একটা ভালো সখ্যতা থাকে। বলছে মন্ত্রীমশাই বলছে, আচ্ছা রাজামশাই, আপনাকে সকলে বলে বিদেহী, তো এই ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি না। বেশ তো দেহটেও সবই আছে, তাহলে কি করে আপনি বিদেহী হলেন? তখন জনক রাজা কী করে এটা বুঝাবেন, কি করে বিদেহী হলো? ও তুমি বুঝতে চাও, শুনতে চাও? বলছে হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি না, শুনতে চাই। ঠিক আছে, তোমাকে আমি পরে এটা বলবো কি করে বিদেহী হলাম। তো জনক রাজা তার যারা সব গোয়েন্দা দপ্তরের লোক ছিল, সিআইডি, বললেন যে তাদেরকে ডাকলেন, ডেকে বললেন তোমরা একটা কাজ করো, কি না মন্ত্রীমশাইকে এই টাকা পয়সার কেসে ফাঁসিয়ে দাও। ঠিক আছে, মন্ত্রীমশাই ভালো লোক, ঠিক আছে। তো গোয়েন্দাদের হাতে অনেক খবর থাকে, উলট প্লট হয়।
ওরা কোনো কীরকম কি কেস টেস করে দিয়ে মন্ত্রীমশাইকে কেসে জড়িয়ে দিয়েছে। তো মন্ত্রীমশাই কেসে ফেঁসে গেছে, মন্ত্রীমশাই আর উত্তর দিতে পারছে না, ফেঁসে গেছে। কি মন্ত্রীমশাই তো দোষী, এরকম অপরাধ করেছে। তো কোর্টে বিচার হয়েছে, কোর্টে বিচার হয়ে সেখানকার যে বিচারক ফাঁসির নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে যে মন্ত্রীমশাইয়ের ফাঁসি হবে। দিন ধার্য হয়ে গেছে, মন্ত্রীমশাই শুধু দিন গুনছে, এই বুঝি আমার ফাঁসি হয়ে গেল, মৃত্যু। মন্ত্রীমশাইয়ের শরীর তো একদম অবস্থা খারাপ, ভেঙে গেছে, মন ভালো নেই। তো যেদিন ফাঁসি হবে তার আগের দিন রাজামশাই মানে জনক, রাজা জনক মন্ত্রীকে ডেকেছে, বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছে যে আসো নিমন্ত্রণ, আজ খাওয়া দাওয়া করে যাও। মন্ত্রীমশাই তো মন ভালো নেই, কালকে মরবো, আজকে খেতে রাখছে, যাই কি আর করা যাবে। তো দুজনে আসন বসেছেন, আসনে রাজামশাই বসেছেন, জনক রাজা আর মন্ত্রী বসেছেন। তো খাবার প্রসাদ দিচ্ছে পরপর। তো রাজামশাই, জনক রাজা মন্ত্রীমশাইকে জিজ্ঞাসা করছেন শাকটা কেমন হয়েছে? বলছে খুব ভালো, খুব ভালো। ডাল কেমন হচ্ছে? খুব ভালো। এই তরকারিটা খুব ভালো। সব হচ্ছে যা বলছেন খুব ভালো, সব খুব ভালো, খুব ভালো, আর কোনো কিছু খারাপ বলছেন না। তো রাজামশাই কথা বলতে বলছে আচ্ছা দেখুন মন্ত্রীমশাই, আপনার তো কালকে ফাঁসি হবে নাকি? বলছে হ্যাঁ রাজামশাই, তাই তো সিদ্ধান্ত হয়েছে কোর্টে, কিন্তু আমি তো রাজা দেশের। যে হ্যাঁ, তা আমার তো একটা ক্ষমতা আছে, তো আমি তোমাকে এই যে কেস থেকে মুক্ত করলাম, বেকসুর খালাস, ঠিক আছে? তোমার ফাঁসিকাল হবে না, তোমাকে আমি পুরো বেকসুর খালাস করে দিলাম, যাও, তোমার বিরুদ্ধে আর কোনো কেস থাকলো না। তো মন্ত্রীমশাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। তো রায়মশাই বলছেন খাওয়া দাওয়া করুন। হ্যাঁ খাচ্ছি খাচ্ছি, এবারে শাকটা খাচ্ছে। তো রায়মশাই বলছেন মন্ত্রীমশাই শাকটা কেমন হয়েছে? বলছি কি লবণ, তরকারিটা দিচ্ছে এটা কেমন হয়েছে? কি তেতো, ইস এটা কি টক, কি লবণ, এসব বলছে না। কি হলো? এই মাত্র তো বলছিলেন সব ভালো, যা বলছি তাই ভালো, কোনো তো খারাপ বলছিলেন না, শাকটা ভালো বলছিলেন, তরকারি ভালো, সব ভালো, কোনো কিছু খারাপ বলছেন না, এখন বলছেন তেতো লবণ, কেন বলছেন? বলছে রায়মশাই, যার মাথার উপরে ফাঁসির অর্ডার ঝুলে তার কি সব স্বাদ, সে স্বাদ নিতে পারে আর মনে থাকে কিছু? বলছে তাই নাকি? বলছে হ্যাঁ। তো বলে তো মন্ত্রীমশাই রাজামশাই দিকে তাকিয়েছে, বলছে আচ্ছা রাজামশাই, আমি তো নাই বলছিলাম সব ভালো সব ভালো, কিন্তু আপনি তো খাচ্ছিলেন, আপনার তো কোনো বিকার দেখলাম না, কোনো তো বিকার নেই, দিব্যি খেয়ে চুপচাপ খেয়েছেন, কোনো তো বিকার দেখছি না, তেতো ঝাল টক চুপ দিব্যি আছেন, কোনো বিকার নেই আপনার, এটা কি করে হলো? বলছে মন্ত্রীমশাই একটা প্রশ্ন করেছিলেন না আমাকে, কেন বিদেহী বলে? বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ। বলছে এটাই তার উত্তর, এটাই তার উত্তর। এটা বোঝানোর জন্যেই তুমি এটা, তোমাকে বললে তুমি বুঝতে পারবে না, তাই এত কিছু আমি সমস্ত প্ল্যানিং করে তোমাকে বুঝালাম। অর্থাৎ এই জগতের বিষয় যা কিছু বিষয় তিনি আছেন, কিন্তু তিনি কোনোভাবেই এই বিষয়ের দ্বারা আক্রান্ত হন না, তিনি কোনোভাবে তিনি বিষয়ের দ্বারা বিকারগ্রস্ত হন না, অবিকার, যে কোনো অবস্থায় অবিকার। তার ইন্দ্রিয়গুলো পুরো নিয়ন্ত্রণে। কীরকমভাবে নিয়ন্ত্রণে আছে? সম্পূর্ণরূপে ভগবানের চরণে সমর্পিত, সমস্ত ইন্দ্রিয় ভগবানের সেবায় নিয়োজিত। তাই এই জগতের কোনো বিষয়ের প্রতি, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের প্রতি তার কোনো বিকার নেই। তাই তিনি তার দেহ থাকতেই তিনি মুক্ত পুরুষ, তাই তিনি বিদেহী। তো জ্ঞানীরা এইভাবে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করে। তিনি রাজা, একটা রাজার কত কর্ম থাকে, একটা রাজ্য পরিচালনা করা কোনো সাধারণ কাজ না, একটা সংসার পরিচালনা করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে মানুষ, একটা রাজ্য পরিচালনা করা, তার মতো আবার জনক রাজার মতো রাজা, সৎ মহান রাজা, হ্যাঁ, যিনি দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করেন, কোনো দুষ্ট ব্যক্তি যদি হয় তারও বিচার তিনি করেন, তাকে শাসন করেন, এরকম শাসন করেন না তা নয়। সেই ব্যক্তি
কিভাবে কর্ম করছে, অনাসক্ত হয়ে। এই জন্য জ্ঞানীরা মানুষকে এই অনাসক্ত হয়ে কর্ম করার শিক্ষা দেয়। এইভাবে যদি অনাসক্ত হয়ে মানুষ কর্ম করে, তাহলে মানুষের কর্মবন্ধনে আর পড়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। কর্মবন্ধন মানেই জন্মমৃত্যু জরাব্যাধি। জন্মমৃত্যু জরাব্যাধি মানেই ত্রিতাপ ক্লেশ, দুঃখ পেতেই হবে, কম আর বেশি। তো ভগবান অত্যন্ত করুণাময়, জগতের মানুষের কল্যাণের জন্য ভগবান এই গীতার জ্ঞান উপদেশ দান করেছেন। শুধু আমরা যদি কেবল প্রত্যেকটি শ্লোক ছিল প্রভুপাদের তাৎপর্য ভালো করে অধ্যয়ন করি, ভালো করে শ্রবণ করি, তাহলেই আমাদের চেতনা পরিষ্কার হয়ে যাবে। তখনই বুঝতে পারবে যে কর্ম কিভাবে করা উচিত। কর্ম আমাদেরকে কষ্টে দুঃখে ফেলতে পারে। কর্মটা হচ্ছে কিভাবে না, মন বলছেন কিনা মনোবৃত্তির পার্থক্য। মনোবৃত্তি, কৃষ্ণ ভাবনায় ভক্ত এবং কৃষ্ণ ভাবনা বিমুখ অভক্তের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে তাদের মনোবৃত্তির পার্থক্য। মনই হচ্ছে মূল জিনিস। মন এবহি মনুষ্যানাং কারণং বন্ধ মোক্ষয়। মনই হচ্ছে মানুষের মুক্তির কারণ, মনই হচ্ছে মানুষের কর্মবন্ধনের কারণ। তাহলে মন যদি ভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকে, তাহলে কি হবে, মন তখন মুক্তির কারণ হয়ে যাবে। তাই ভগবান এই সমস্ত কথা বলে তৃতীয় অধ্যায়ে শেষে 18 অধ্যায়ে কিন্তু পুনরায় রিপিট করেছেন যে কর্মটা কীরকম। তো শিল প্রভুপাদ এর উপরে ব্যাখ্যায় দিকে বলেছেন, আজকালকার দিনে মানুষের কর্মটা কীরকম, ইন্ডাস্ট্রি করছে, হাঁটছে দিন রাত। কী করছে, কী জন্য, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য। কিন্তু শাস্ত্রে বিধান যাচ্ছে যার যেটা কর্ম। যেমন ব্রাহ্মণের কর্ম, ব্রাহ্মণ কি করবেন, যজন যাজন, অধ্যাপনা অধ্যয়ন আদি করবেন। ক্ষত্রিয় কি করবেন, ক্ষত্রিয় তার দেশ শাসন করবেন, তাই না, ট্যাক্স আদায় করবেন। বৈশ্যরা কি করবেন, কৃষিকাজ করবেন, গোরক্ষা করবেন, বাণিজ্য করবেন। তাহলে এই বাণিজ্যটা কার কাজ, যারা বৈশ্য স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তি তাদের কাজ। আর শূদ্র 3 বর্ণের সেবা করবেন। কিন্তু বর্তমান যুগে কি হচ্ছে, কার কি কাজ সেটা করছে না, যার যেটা ইচ্ছা হচ্ছে সেই করে যাচ্ছে। কিন্তু ভগবান বলছেন না, এটা করাটা ভুল। শ্রেয়ান স্বধর্ম বিঘুণ পরধর্মাৎ অনুষ্ঠিতাৎ স্বভাব নিয়তং কর্ম কুর্বন্না আপনতি কিল বিষম। অর্থাৎ উত্তম রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা অসম্যক রূপে অনুষ্ঠিত ধর্মই শ্রেয়। মানুষ স্বভাববিহিত কর্ম করে কোনো পাপ প্রাপ্ত হয় না। এবং তারপরে বলছেন যে সহজাত কর্ম দোষযুক্ত হলেও ত্যাগ করা উচিত নয়। মানে আপনার সহায়ত কর্ম হয়েছে মনে করুন কৃষি রক্ষা, বাণিজ্য ইত্যাদি। আপনি মনে করুন বৈশ্য স্বভাবযুক্ত, তা আপনার কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্য কর্ম হবে। এটা হয়তো পারছেন না, কিছু দোষ ত্রুটি হচ্ছে, কিন্তু ভগবান বলছেন ত্যাগ করা উচিত নয়। সহায়ত কর্ম দোষযুক্ত হলে ত্যাগ করা দরকার নেই। কারণ অর্জুন প্রথমে বলেছিল কি যে ভিক্ষাবৃত্তি করে খাবো। তো ভগবান বললেন যে তুমি ক্ষত্রিয়, তোমার কর্ম যুদ্ধ করা, তুমি ভিক্ষাবৃত্তি করতে পারবে না, এটা পরধর্ম। তোমার ক্ষত্রিয় ধর্ম এটি যদি তোমার দোষযুক্ত হয় ত্যাগ করো না। আর যেটা পরধর্ম, আমি ব্রাহ্মণের মতন থাকবো, তাহলে কি হবে, সেটা ভালো হবে না। তো ভগবান এখানে এরকমভাবে অনেক উপদেশ প্রদান করেছেন, যে উপদেশ লাভ করে আমরা নিজেদের কর্ম বিষয়ে নিয়ে ঠিক করতে পারি আচরণটা, কীরকমভাবে কর্ম করা উচিত। ভগবানের উপদেশটাই আমাদের আচরণ করতে সাহায্য করবে। জয় রাধা মাধব কি বৃন্দ কি, নৃসিংহদেব ভগবান কি, প্রহ্লাদ মহারাজ কি, প্রভুপাদ কি। তো এই জন্য ভগবান বারবার শেষেও আবার কর্ম সম্পর্কে বলেছেন যে কর্মটা কিভাবে করতে হবে অনাসক্ত হয়ে।
অনাসক্ত হয়ে কর্ম করতে আবার বলেছেন যে যদি দোষও থাকে কোনো অসুবিধা নেই। জড় বিষয়ে আসক্তি শূন্য বুদ্ধি, সংযত চিত্ত, ভোগ স্পৃহা শূন্য ব্যক্তি স্বরূপত কর্মত্যাগপূর্বক নৈষ্কর্মরূপ পরম সিদ্ধি লাভ করেন। এরকম অবস্থায় আসতে হবে, তবে যে কোনো ভোগ স্পৃহা নেই, কোনো আসক্তি নেই। অনেকে বলতে পারে যে আমার তো কর্ম নানা রকম দোষ হচ্ছে। ভগবান বলছেন যে অগ্নি যেমন ধূমের দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনি সমস্ত কর্মই দোষের দ্বারা আবৃত। অনেকে কর্মের দোষ খুঁজে না, এই দোষ সেই দোষ ওই দোষ, সমস্ত কর্মের মধ্যেই দোষ আছে। ভগবান বলছেন অগ্নি যেমন ধূমের দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনি সমস্ত কর্মই দোষের দ্বারা আবৃত। সর্বারম্ভা হি দোষেন ধূমেরাগ্নি গিরি আবৃতা। এই জন্য যে কর্ম করতে গিয়ে দোষ হচ্ছে বলে কাউকে দোষারোপ করা অথবা নিজের দুঃখ পাওয়া দুটোই উচিত নয়। চেষ্টা করতে হবে আমার কর্মটা কীভাবে ভগবৎ সেবায় লাগে, শ্রীকৃষ্ণের চরণে কীভাবে অর্পণ হয়। যদি শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্পণ হবে সেটাই হবে আমাদের প্রকৃত কর্ম। সেই কর্মই আমাদেরকে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করবে। হরে কৃষ্ণ। তো এই শ্লোকের এইটাই এখানে প্রপাত তাৎপর্য দিয়েছেন। তো যে আলোচনা হলো তার মধ্যে থেকে যদি কোনো প্রশ্ন বা মন্তব্য করতে পারেন। হ্যাঁ বলুন। প্রভুপাদ বলে দিচ্ছি, কারণ এখানে ভগবান বলছেন যে অগ্নি যেমন ধূমের দ্বারা আবৃত থাকে, আবৃত আছে, এটা আমরা দেখতে পাই না। আগুন মনে করুন ধোঁয়ার মধ্যে আগুন আছে, দেখতে পাওয়া যায় না, আবৃত থাকে। তো কর্মের মধ্যে দোষ আছে, দোষটা আবৃত আছে, মাঝে মাঝে ওটা প্রকাশ পায়। যেমন ধোঁয়ার মধ্যে আগুন মাঝে মাঝে দেখতে পাই আমরা, কিন্তু আগুন আছে, সবসময় আছে আগুন। আগুন নেই তা কিন্তু নয়, অগ্নি আছে, কখনো কখনো দেখতে পাই, কিন্তু আবৃত থাকে, ঢাকা থাকে। তেমনি সমস্ত কর্মের মধ্যে দোষ আছে, কখনো কখনো দোষটা দেখতে পাই আমরা। তার মানে এই নয় যে দোষ যখন আছে কর্ম ত্যাগ করবো, এটা বলা হচ্ছে না। এটা ভগবান বলছেন, এই ভগবান এটা দিয়েছেন, উপদেশ দিয়েছেন যে করতে হবে। আবৃত আছে, সবসময় দেখা যাবে না, কিন্তু মাঝে মাঝে প্রকাশ পেয়ে যায়, তাই না? আর কোনো প্রশ্ন? শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথ কি, শ্রী রাধা মাধব বৃন্দ কি, পঞ্চতত্ত্ব কি, নৃসিংহদেব ভগবান কি, প্রহ্লাদ মহারাজ কি, শিল প্রভুপাদ কি, সমবেত গৌর ভক্তবৃন্দ কি, গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनं वैष्णवेभ्यो नमो नमः।